నెక్స్ట్ ఏంటి వైదిక్ ప్రిన్సిపల్ సార్ I don't know, maybe good marks as a bottom makes a G star. I don't know, maybe good marks. Marks are important, but that not Discipline improvement in confidence. and improvement in character. To share more about the G-Star journey and the achievements of our students, we now invite our respected principal sir to address the gathering. I request all the parents, please take your seat. And if any students are there, vacate the seats and kindly give it to the parents. Before I start, I bow down my head to Bhagavan Swaminarayan, Pujya Swamijis, today's our honorable chief guest, Chandu Shamshira Garu, and my colleague principal, Mr. Gautam Garu, and Director Srinivas sir, and my dear parents and students. Jai Swaminarayan, everyone. Today, once again, after a long time, we got an opportunity to share our feelings in front of you. As you know that Gurukul always makes a child-centric education and make the student to improve himself. Yes, every organization does that, but giving a right platform at the right choice is very much important. I hope so that as the Gurukul has started in 1948, till that extent, we were running behind the students for their upliftment and enhancement. Really today I am very happy to announce that today we are going to felicitate our parents and the students by appreciating them. 318 number of students who have achieved their G-Star for this periodic assessment 1. Here, G-Star, what does a G-Star means? అసలు G-Star అంటే ఏంటి? అఫ్ కోర్స్ మాకు అందరూ ఓల్డ్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు, మీకు అందరూ ఇంతకుముందు తెలుసు. ఒక్కసారి కొత్తగా వచ్చిన పేరెంట్స్ కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను. G-Star is a platform where we are going to give a small target for the student to achieve it. If we give a target for the 90% of a student, easily he can able to fulfill it. But though the 30% student who have joined over here, by giving a small target to him and making to achieve those target by everyday operation with help of the team, and absolutely by making this sort of culture and environment in the entire school campus, there is a possibility to achieve the target. Now the child has come as an improver instead of a topper. But this continuous and consistent efforts make all the children to achieve their target. So that is the reason the children who are going to join in the Gurukul at 30%, now by leaving the Gurukul after 10th class, definitely they are going to achieve at least more than 80% and 90%. So that sort of a mechanism, అలాంటి ఒక మెకానిజం ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ప్రతి పిల్లవాడికి కూడా మోరల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సద్విద్య ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ వెన్ వీ కనెక్టెడ్ టు ద గాడ్, సో జనరలీ వీ విల్ ఫీల్ దట్ వెన్ ఎవర్ యూ గో ఫర్ ద టెంపుల్ యూ విల్ గెట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ పీస్ఫుల్నెస్. ద రీజన్ బిహైండ్ ఇస్ that environment makes you peace and calm. In the same way, when child perform his puja in this platform, his mental status become calm and his concentration levels going on increase.
that concentration levels helpful for him to achieve his target. And at the same time, this year we have involved so many skill-based exams and skill-based subjects. సో విద్య ఉంది అన్ని స్కూళ్ళలో అదే విద్యగా చెప్పేది, అక్కడ కూడా సేమ్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద సేమ్ సిబిఎస్ఈ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. వాట్ ఈస్ అ న్యూ విత్ ద గురుకుల్? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ దేర్ వాజ్ అ న్యూ. See, no way you can able to see that financial literacy were involved. We have introduced a subject that is financial literacy because at the childhoodness itself, we were training them to inculcate the balancing of finance. Nowadays, you can able to say that, see, generally they'll invest a lot of amount of money and one or the other day they'll say that I become a loss. See, if your vision is there, if your focus is there to earn, when you have a balanced structure of vision. So that can be able to be achieved by using this financial literacy. And nowadays we are going with AI and robotics. So everywhere you can able to see that it becomes as a digital era. So even we are involving this AI and robotics. Now, most of the students, those who achieved this G-Star and those who are going to achieve these G-Stars, they have written their exam and the question paper was generated by GI, Gurukul Intelligence. And its evaluation is also done by scanning. Such that we can able to get a precise analysis report where the student is not able to focus or not able to understand even one sort of a question. So whether he is not following the competency base or what kind of a problem he was facing, we can able to analyze it easily by using this GI correction. Slowly that was implementing now. And you know that farming is a greater thing of India, right? It's a backbone. All the farmers are the backbones. So we were inculcating this knowledge in agriculture sector, that is by Kaushal Bodh and Kaushal Vikas. Within a short time, your kids are going to farm some sort of vegetables and etc. here by using this platform. And at the same time, when even you have listened some of your nearby the colleague or of your neighbors and etc., most of them were preparing for n number of government jobs. Yes. The basic thing in order to get the government job or the basic content what they will prepare, that is based on arithmetic and reasoning. So after completion of this graduation, they are going on focusing with this arithmetic and reasoning. But we imported that arithmetic and reasoning at this lower standard level. So all these are the skill enhancement program. So nowadays, everyone is coming out with a greater degree, but skill-based, they were lesser. So now it's a time to inculcate this skill enhancement program which is going on here. And in order to have this effective public speaking, we are going with English speaking improvement program. Sir, ఇదంతా బాగానే ఉంది, మీరు చెప్పిందంతా బాగానే ఉంది, మరి ఎప్పుడు మా పిల్లవాడు నేర్చుకుంటాడు? Yes, they have started their acceleration just now itself and give the amount of positive time for your kids. And believers, we are going to put our efforts for their enhancement and upliftment. Thank you everyone for giving me this wonderful opportunity. Thank you, Jai Swaminarayan. Direction. A student can work hard, But the right guidance helps that hard work reach the right destination. and today we are fortunate to receive that guidance from our Pujya Swamiji. We humbly request Puja Saints to bless our G-Star achievers with their inspiring words. Please, Gurukul claps. अनुमप्यतुलं हि मन्यते सहजानंदगुरुं भजे सदा. पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण भगवान श्री स्वामीनारायण గురుకుల్ సంస్కృతిని పునఃస్థాపించినటువంటి గురుదేవ్ శాస్త్రిజీ మహారాజ్ శ్రీ ధర్మజీవన్ దాస్జీ స్వామీజీ, మా గురువుగారు గురు మహారాజ్ శ్రీ దేవకృష్ణ దాస్జీ స్వామి, మా అందరి యొక్క ప్రేరణామూర్తులు సద్గురు మహంత్ స్వామి శ్రీ దేవప్రసాద్ దాస్జీ స్వామి, వేదికపైన ఆసీనుడైనటువంటి పూజ్య మంత్రస్వరూప్ దాస్జీ స్వామి, మరియు మన ఈ పేరెంట్స్ మెల్ ప్రోగ్రాంకి వచ్చిన ముఖ్య అతిథి చందు సాంబశివరావు గారికి, ఇక్కడ ఉన్న ప్రిన్సిపల్, డైరెక్టర్ సార్, మా పిల్లలు, మరి ఇక్కడికి వచ్చిన అందరి మా పేరెంట్స్కి
హృదయపూర్వకంగా జై స్వామినారాయణ. నాకు తెలిసి ఇప్పుడే లంచ్ తినేసి వచ్చి ఉంటారు. ఎనర్జీ మాత్రం చాలా గట్టిగానే ఉంటుంది మన లోపల. అందరం ఒక గట్టి ఎనర్జీతో భగవంతుడి పేరు తీసుకుందాం. జై స్వామినారాయణ. ఇంకాస్త గట్టిగా జై స్వామినారాయణ. ప్రతిరోజు మా పిల్లలతో మాట్లాడుతూనే ఉంటాం, కానీ ఈరోజు ఇంతమంది తల్లిదండ్రుల్ని ఒకేసారి చూడగా ఎంతో ఆనందంగా, ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. అందరు తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మీరు బాగుంటేనే మేము బాగున్నట్టు. ప్రియమైన తల్లిదండ్రులారా, మీ అందరికీ తెలిసినట్టే గత 1.5-2 నెలల కింద మన కొత్త అకాడమిక్ ఇయర్ 2026-27 మనం స్టార్ట్ చేసాం. అందులో ఇక్కడ ఎంతోమంది పేరెంట్స్ ఫస్ట్ టైం ఈ పేరెంట్స్ మెల్ ప్రోగ్రామ్కి ఇక్కడ కూర్చున్నారు. మరి ఎంతోమంది మా పాత పేరెంట్స్ కూడా వారి ముఖాలు చూస్తే అర్థమవుతుంది వారు ఇక్కడికి వచ్చారు. ప్రియమైన తల్లిదండ్రులారా, మన పిల్లల్ని మనం ఇక్కడ చేర్చి 2 నెలలు అవుతుంది. అందులో వాళ్ళు ఒక పరీక్షల్ని పూర్తి చేసుకొని ఆ పరీక్షల యొక్క విజయాన్ని మనందరం ఒక ఉత్సాహంగా జరుపుకోవడానికి ఇక్కడికి మనం వచ్చాం. కానీ ఇక్కడ ఎంతోమంది పేరెంట్స్ కొత్తవారికి పాతవారికి ఈ జీ స్టార్ అంటే ఏంటో అని ఎంతో వివరంగా మా ప్రిన్సిపల్ సార్ మాకు ఎంతో చక్కగా మీకు వివరించాడు. కానీ ఈరోజు మీ అందరి తల్లిదండ్రులకి మీకు నేను ఒక చిన్న ఇతిహాసం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఏ ఇతిహాసం వల్ల అయితే ఈరోజు మనందరం ఇక్కడ కూర్చోగలిగాము. నిన్న మనకేం జరిగింది? ఇండిపెండెన్స్ డే. మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలైంది? 80 సంవత్సరాలే మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది. కానీ నేను మా పిల్లలకి ఎంతో మంచి విషయాన్ని చెప్పాను. మన భారతదేశం ఒక 80 సంవత్సరాల క్రితం మన భారతదేశం ఏ విధంగా ఉండేది, ఇప్పుడు ఒక 80 సంవత్సరాల తర్వాత మన భారతదేశం ఏ విధంగా ఉంది. మనకి 80 సంవత్సరాల క్రిందట ముఘల్స్ నుంచి, బ్రిటిషర్స్ నుంచి, వారందరి నుంచి మనకు భౌతికంగా స్వతంత్రం దొరికింది. వారు మనని భౌతికంగా వదిలేశారు. మన నియమ చట్టాలు మనం పాటించి మనం ఇక్కడ ఎంతో సంతోషంగా జీవిస్తున్నాం. కానీ మన నిజమైన భారతదేశం అదో వేరేలా ఉండేది. వేరే దేశాలు కూడా మన ప్రపంచంలో 190 పైగా దేశాలు ఉండగా అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఆక్రమం చేసిన దేశం ఏదైనా ఉందంటే అది భారతదేశం. భారతదేశం దాని యొక్క సంస్కృతికి, దాని యొక్క నైపుణ్యతకి దానికి ఒక గొప్ప స్థానం కలిగి ఉన్నది. ఆ సంస్కృతి, ఆ నైపుణ్యత, ఆ భారతదేశం మనుషులు ఉన్నటువంటి కుశలత వేరే ఏ దేశపు ప్రజల్లో అంత త్వరగా లేదా అంత చక్కగా కనిపించేది కాదు. ఆ నైపుణ్యం ఎప్పటివరకైతే భారతదేశంలో ఉందో అప్పటి వరకే ఆ భారతీయుల్ని ఎవ్వరు ఓరించలేరని చెప్పి ఎంతోమంది ఎన్నో కుట్రలు వేసి, ఎన్నో షడ్యంత్రాలు వేసి మన భారతదేశాన్ని కిందికి గుంజాలని చూశారు. కానీ మన భారతదేశం ప్రజలలో ఎప్పటి వరకైతే ఆ సంస్కృతి, సంస్కారం మెలుగున్నదో అప్పటి వరకు వారు ఏం చేయలేకపోయారు. అందుకోసమే ఒక 100 సంవత్సరాల క్రితం వారందరూ ఎంతో ఆలోచించి వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కోహినూర్ వంటి ఒక పెద్ద పెద్ద వజ్రాలు, పెద్ద పెద్ద డైమండ్స్ తీసుకుపోవడం వల్ల భారతదేశం మన ఆధీనంలోకి రాదు. భారతీయుల యొక్క సంస్కృతిని, భారతీయుల యొక్క జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే మనం నాశనం చేస్తామో అప్పుడు భారతీయులు మన గుప్పెట్లోకి వస్తారు. వాళ్ళు ఆ ఆలోచనతో మొట్టమొదటి చేసిన పని ఏంటిదంటే, మన గొప్ప గ్రంథశాలలు, తక్షశిల, నలంద వంటి పెద్ద లైబ్రరీస్ని వాళ్ళు తగలబెట్టేశారు. దానివల్ల మన జ్ఞానం వారు అక్కడికక్కడ ఆగిపోతుందని అనుకున్నారు. కానీ మూర్ఖులు, వారికి ఏం తెలుసు, మన జ్ఞానం మనకు ఒక పరంపర నుంచి వస్తుంది, మన జ్ఞానం పుస్తకాల నుంచి వస్తలేదు. అందుకే వారు ఎంతో ఆలోచిస్తే వారికి తెలిసింది ఏంటంటే, ఈ భారతదేశం ఇంత దృఢంగా ఉంది, ఇంతమంది వచ్చిన వారి యొక్క నైపుణ్యతలో, వారి యొక్క విలువలలో ఎటువంటి చిక్కు చిదురు జరగట్లేదు అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే భారతదేశపు యొక్క విద్యా వ్యవస్థ. ఎప్పుడైతే ఈ భారతదేశంలోని విద్యా వ్యవస్థని మనం దెబ్బతీస్తామో అప్పుడు మనం భారతీయుల్ని, భారతదేశపు ఒక సంస్కృతిని మనం నాశనం చేసి మన గుప్పెట్లో పెట్టుకోవచ్చన్న ఒక తప్పు ఆలోచనని వాళ్ళందరూ చేశారు. ఆ ఆలోచనని చేసి వారు చేసిన మొట్టమొదటి పని ఏమిటంటే గురుకులాలను వాళ్ళు ధ్వంసం చేశారు. మీరందరూ వినే ఉంటారు, శ్రీరామచంద్రుడు గురుకులంలో చదువుకున్నాడు, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు గురుకులంలో చదువుకున్నాడు, గొప్ప గొప్ప యోధులు గురుకులాల్లో చదువుకున్నారు. అంటే మన విద్యా సంస్థ భారతదేశంలో గురుకుల సంస్థ.
ఈ బ్రిటిష్లు, ఈ ముఘళ్ళు ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చారో వారందరికీ అర్థమైంది, ఈ భారతీయులని మనం మన గుప్పెట్లో పెట్టుకోవాలంటే వారి విద్యా సంస్థని, వారి విద్యా వ్యవస్థని మనం నాశనం చేయాలి. ఆలోచనతో దాదాపుగా ఒక 200-250 సంవత్సరాల క్రితం మన భారతదేశంలో దాదాపుగా 9,000 పైగా గురుకులాలు ఉండేటివి. 1, 2, 3, 4 కాదు, మీరు ఊహించుకోండి, ఒక్క దేశంలో 9,000 పైగా గురుకులాలు ఉండేటివి. ఈరోజు మీరు కూర్చున్నటువంటి ఇంత పెద్ద పెద్ద అందమైన భవనాలలో గురుకులాలు ఇంత మంచి బ్లేజర్లు వేసుకొని వాళ్ళు కూర్చోబెట్టేవారు కాదు. ఒక చెట్టు కింద గురువుగారి ఆశ్రమం ఉండేది. ఆ ఆశ్రమం కింద గురువుగారు వేదాధ్యయనం మరియు వారికి అవసరమైనటువంటి స్కిల్స్ని గురువుగారు నేర్పించేవారు. అటువంటి విద్యా వ్యవస్థ మన భారతదేశంలో ఉన్నది. అందులో కేవలం వారికి పుస్తకాల జ్ఞానం ఇవ్వకపోయేవారు. అందులో వారు పుస్తకాలతో పాటు మనిషి అతని జీవితంలో సంతోషంగా, సఫలంగా ఏ విధంగా బతకాలో మార్గదర్శకాన్ని వాళ్ళు చూపించేవారు. మీ అందరి తల్లిదండ్రులకు ఒక చిన్న ప్రశ్న అడుగుతాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంతోమంది పెద్దలు వచ్చారు, తల్లిదండ్రులు వచ్చారు. మీరు ఎప్పుడైనా రామాయణం చదివేటప్పుడు రామాయణంలో వృద్ధాశ్రమం ఉందని విన్నారా? రామాయణంలో వృద్ధాశ్రమం ఉంది, పలానా వ్యక్తి వారి తల్లిదండ్రుని వృద్ధాశ్రమంలో వదిలేసి వచ్చాడని మీరు విన్నారా? మనం ఎప్పుడేం లేదు. రామాయణంలో లేదా మహాభారతంలో మీరు ఎప్పుడైనా అనాథాశ్రమం ఉందని విన్నారా? మనం అవన్నీ వినలేదు. ఎందుకంటే వృద్ధాశ్రమాలు, అనాథాశ్రమాలు లేకపోతే ప్రజలు నావారు కాదనుకుంటే మన సంస్కృతే కాదు. మనందరం ఏమనుకునేవారంటే వసుదేవ కుటుంబకం, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నా వాళ్ళే అని ఒక ఐక్యతతో, అనే ఒక మంచి భావనతో మనందరం కలిసిమెలిసి ఉండేవారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ గురుకుల వ్యవస్థ దెబ్బతినిందో అప్పటి నుంచి మనం వీధి వీధికి గురుకులాలను చూడట్లేదు, కానీ వీధి వీధికి మాత్రం వృద్ధాశ్రమాలను మనం చూస్తున్నాం. ఒక 2 సంవత్సరాల క్రితం ఇక్కడే ఒక అబ్బాయి మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చాడు. అతని అబ్బాయి వచ్చిన స్టార్టింగ్ ఇయర్స్ ఆ అబ్బాయి నేను అడిగాను, పెద్దగానంగా నీ లైఫ్ గోల్ ఏంటిదంటే అతను చెప్పాడు, నాకు ఐఏఎస్ అవ్వాలని ఉందని అన్నాడు. అయితే నువ్వు ఐఏఎస్ ఎలా అవుతావని అడిగాను అతను. అయితే అతను నాకు మంచి జవాబు ఇచ్చాడు. స్వామీజీ, నేను 10th గురుకుల్లో పూర్తి చేసుకుంటాను, తర్వాత 12th పూర్తి చేసుకుంటాను, తర్వాత నేను బీటెక్ చదువుతాను, అక్కడ నుంచి సివిల్స్ క్రాక్ చేసి దాని తర్వాత నేను మ్యారేజ్ చేసుకొని మా పేరెంట్స్ని ఓల్డేజ్ హోమ్లో వదిలేసి వస్తాను. అరే నువ్వు ఇంత ఉన్నావు, నీకు అప్పుడే పేరెంట్స్ని ఓల్డేజ్ హోమ్లో వదిలేయడం, నీకు ఇవన్నీ ఎవరు నేర్పించారా? స్వామీజీ, మా డాడీ ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నాడు. మా తాతయ్య, మా నాన్నమ్మ, మా అమ్మమ్మ అందరూ వృద్ధాశ్రమాలలోనే ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళకి ఇండైరెక్ట్గా అదే కదా నేర్పించేది. పెద్దగా అయిన తర్వాత, మనకు మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత, నాకంటే ఒక బెటర్ హాఫ్ వచ్చిన తర్వాత నా పిల్లలతో నేను ఉండాలి, వారిని వృద్ధాశ్రమాలలో వదిలేసి రావాలి. అంటే ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థ ఏ విధంగా తయారైందంటే తల్లిదండ్రులు ఒక టిష్యూ పేపర్ లాగా. మీకు అవసరం ఉండని రోజులు, మీకు ఎప్పటివరకు అయితే డబ్బులు కావాలో, విద్య కావాలో అప్పటి వరకు మీ తల్లిదండ్రులు మీరు వాడుకోండి, మీ తల్లిదండ్రులతో మీరు ఉండండి. తర్వాత వారి కోసం ఒక మంచి వృద్ధాశ్రమం నిలయాన్ని మేము నిర్మిస్తాం, అందులో వచ్చి మీ తల్లిదండ్రులను వదిలేసిపోండి. వాడు ఒక ఆదర్శమైనటువంటి కొడుకు. అటువంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి మన భారతదేశంలో కలిగింది. అది కలగబోతుంది కాదు, మన దురదృష్టం ఏంటంటే ఆల్రెడీ అది కలిగింది. వీధి వీధిలో మనం చూస్తున్నాం. ఇంకా మా దురదృష్టం ఏమిటంటే అటువంటి వృద్ధాశ్రమాలని ఓపెనింగ్ చేయడానికి పిలుస్తారు ఎంతో గర్వంగా. తల్లిదండ్రిని వదిలేసిన పిల్లల్ని ఓపెనింగ్ చేయడానికి మమ్మల్ని పిలుస్తారు వృద్ధాశ్రమాలకి. కానీ అది మన భారతదేశపు విద్యా వ్యవస్థ కాదు. మన వేదాలలో మొట్టమొదటిగా మనకి నేర్పించింది ఏంటంటే భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడు, భగవంతుడు ఇక్కడ విగ్రహ స్వరూపంలో మనకున్నాడు, మనకి దర్శనం అవుతుంది, మన కోరికలు తీరుస్తున్నాడు. కానీ భగవంతుడు మనతో మాట్లాడలేడు. భగవంతుని నడుస్తూ మనం చూడలేదు. దానికి చూడాలంటే ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక దృష్టి, ఆధ్యాత్మిక కళ్ళు మనకు ఉండాలి. ఆ ఆధ్యాత్మిక దృష్టి ఈ కలియుగంలో దొరకడం అంతా ఈజీ విషయం కాదు. దానికోసం అని చెప్పి మన పురాణాల్లో, మన వేదాల్లో మనందరికి ఏమని బోధించారంటే మాతృదేవో భవ. మీరందరు నా తర్వాత మీరు రిపీట్ చేయండి. మొట్టమొదటి ఏమని చెప్పారంటే మాతృదేవో భవ. ఏమన్నారు? అందరూ గురుకుల విద్యార్థులు బాగా తిన్నట్టున్నారు ఉత్సాహంతో. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. అంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే దేవుడు ఉన్నాడు, 100% అది లేదనేది ఏమి లేదు. కానీ నీకు ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో బతుకున్నంత వరకు నీకంటే దేవుళ్ళు ఎవరు? తల్లి, తండ్రి, గురువు, అతిథి, తరువాత దైవం.
కానీ ఈరోజు పిల్లలు తల్లిదండ్రులతో సమయం కేటాయించడానికి విసుక్కుంటారు. మొబైల్ ఫోన్ ఉంటే చాలు, తల్లిదండ్రులు అవసరమే లేదు, వారికి తిండి కూడా అవసరం లేదు. అటువంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి మనకు కలిగింది. అందుకే ఈ భారతదేశంలో మనందరం స్వతంత్రం వచ్చింది అని ఎంతో సంతోషపడి నేను ఎంతో బాగా మనం ఉత్సవాలు జరుపుకున్నాం. అది మనం జరుపుకోవాలి, ఎందుకంటే ఎంతోమంది ప్రాణ త్యాగాల వల్ల మనకు ఆ రోజు స్వతంత్రం వచ్చింది. కానీ ఎప్పుడైతే మన విలువలు మనతో ఉంటాయో అప్పుడు మన దేశానికి, అప్పుడు మనకి ఒక నిజమైన స్వతంత్రం లభించినట్టు. ఆ ఆలోచనతో 1947లో భారతదేశానికి స్వతంత్రం కలిగింది. కానీ మా గురువుగారు శాస్త్రీజీ మహారాజ్, మీరు అక్కడ చూడవచ్చు, ఆ మహానీయుడు అనుకున్నాడు, భారతదేశంలో ఈ బ్రిటిషర్స్ నుంచి మన ప్రజలకి స్వతంత్రం కలిగింది, కానీ వారి ఆలోచన విధానం మాత్రం మారలేదు. ఆ ఆలోచన విధానం మారాలంటే నేను గురుకుల్ సంస్కృతిని పునః స్థాపించాలి. ఎప్పుడైతే నేను ఆ గురుకుల సంస్కృతిని స్థాపిస్తానో అప్పుడు మన భారతదేశం ఒక మంచి స్థానంలో ప్రపంచానికి గురువులాగా నా భారతదేశం ఉంటుందనే ఆలోచనతో భగవాన్ స్వామినారాయణ శిక్షాపత్రిలో బోధించినటువంటి ఒక్క శ్లోకం, ప్రవర్తనీయ సద్విద్య భూవియత్సు కృతం మహత్. ఈ ప్రపంచమంతటా సద్విద్య, ఒక మంచి జ్ఞానాన్ని బోధించడమే ఒక నిజమైన ధర్మం అని భగవాన్ స్వామినారాయణ శిక్షాపత్రిలో బోధించాడు. ఆ భగవాన్ స్వామినారాయణ యొక్క బోధనలతో, శాస్త్రీజీ మహారాజ్ యొక్క ఆలోచనలతో భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన కేవలం 7-8 నెలలలోనే శ్రీ స్వామినారాయణ గురుకుల్ని శాస్త్రీజీ మహారాజ్ స్థాపించారు. శాస్త్రీజీ మహారాజ్ ఈ స్వామినారాయణ గురుకుల్ని స్థాపించే ముందు ఎంతోమంది అతనికి వ్యతిరేకంగా వచ్చారు. అరే, నువ్వైతే ఒక సాధు సన్యాసివి, ఒక దేవాలయంలో ఉండి దేవారాధన చేసుకోకుండా నీవు గురుకుళ్ళు, ఈ పాఠశాలలు అవన్నీ నీకెందుకు? నీకంత కోరిక నుండి వివాహం ఆడకపోయావా? నీకు కూడా పిల్లలు కలుగుతుండే. నీకు ఈ ప్రపంచం వద్దని చెప్పి నువ్వు సన్యాస దీక్షను స్వీకరించి ఇప్పుడు మళ్ళీ పిల్లలు కావాలి, నేను ఒక పాఠశాల నిర్మిస్తాను అంటే అదెక్కడి వాస్తవం? అంటే అప్పుడు శాస్త్రీజీ మహారాజ్ చెప్పాడు, నేను ఒక గురుకులం పెట్టకుండా ఒక మందిరంలో ఉంటే నాకు ఒక మంచి పేరు ప్రతిష్ట ఉంది, అదే విధంగా ఉంటుంది. నేను ఒక వేద పాఠశాలను పెడితే నా పేరు ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. కానీ ఎప్పటి వరకైతే మన భారతీయులోని చిన్న చిన్న పిల్లలకి నేను ఆ విద్యా విలువలు నేర్పించకపోతే నా భారతదేశం కొన్ని సంవత్సరాల్లో 10 మందికి బానిస అవుతుంది. దానికోసం నేను ఒక వేద పాఠశాల పెడితే ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకోవడానికి ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. బయట ఎన్నో వేద పాఠశాలలు ఉన్నాయి, కానీ మనం ఎవరం అక్కడికి వెళ్ళాలనుకోవట్లేం. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రపంచంలో ఏన్షియంట్ విద్యతో పాటు ఈ ఆధ్యాత్మిక విద్య కూడా ఎంతో అవసరం. దానికోసమే శాస్త్రీజీ మహారాజ్ ఈ శ్రీ స్వామినారాయణ గురుకుల్ని స్థాపించారు. ఈ శ్రీ స్వామినారాయణ గురుకుల్ మన పురాతన గురుకుల్. ఏ గురుకులాలలో అయితే శ్రీరామచంద్రుడు చదువుకున్నాడు, ఏ గురుకులంలో అయితే, ఏ సాందీపని ఋషి ఆశ్రమంలో అయితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చదువుకున్నాడో ఆ గురుకులాలలో ఆ భగవంతుడికి, ఆ యోధులకి ఎటువంటి విద్యలు నేర్పించేవారో, ఎటువంటి విలువలు నేర్పించేవారో, ఈరోజు మన అదృష్టం ఏమిటంటే ఈరోజు మీ పిల్లలకి కూడా అదే గురుకులం దొరికింది. దానికి మీరందరూ చప్పట్లు కొట్టి మహానుభావునికి అభినందించాలి. ఆనాటి గురుకులకి ఈనాటి గురుకులకి కేవలం ఒకటే తేడా ఉంది. ఆనాడు ఒక గుడిసె కింద కూర్చొని వాళ్ళు విద్య నేర్పించేవారు. ఈరోజు మీ పిల్లల్ని మీరు ఏసీలో కూర్చోబెట్టి విద్య నేర్పిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అతని జీవితంలో అతనికి మన ఏన్షియంట్, మన పురాతనపు జ్ఞానం కూడా కావాలి, మరియు ప్రపంచంలో బతకడానికి ఈ టెక్నాలజీ కూడా కావాలి. దానికోసం అని చెప్పి శాస్త్రీజీ మహారాజ్ ఒక గొప్ప ఆలోచనతో ఈ శ్రీ స్వామినారాయణ గురుకుల్ని స్థాపించాడు. ఈ స్వామినారాయణ గురుకుల్ వేరే పాఠశాల కంటే ఏ విధంగా భిన్నం అంటే, శాస్త్రీజీ మహారాజ్ ఈ స్వామినారాయణ గురుకులు 3 రకాలమైనటువంటి విద్యలను పెట్టాడు. ఒకటేమో విద్య, రెండవది సద్విద్య, మరియు మూడవది బ్రహ్మ విద్య. ఈ సద్విద్య మరియు బ్రహ్మ విద్యతో మన పిల్లల జీవితంలో ఒక ఆధ్యాత్మిక నైతిక విలువల్ని పెంపొందిస్తూ వారి జీవితంలో మనకి విద్యను అందిస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే పిల్లలకి సంస్కారం మరియు విలువలతో కూడినటువంటి విద్య వస్తుందో అప్పుడు మన పిల్లల్ని ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ ఓడించలేరు. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం, ప్రపంచంలో ఎంతోమంది ఉన్నారు, వారితో డబ్బు, ఆస్తి, అంతస్తు, పేరు, పదవికి దానికి ఎటువంటి లోపు లేదు. కానీ వారి జీవితంలో ఒక సంస్కారం లేకపోవడం వల్ల వారి జీవితం దిక్కులు మిక్కులుగా అయిపోతుంది. ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే మైకేల్ జాక్సన్, ఎంతోమంది మీరు అందులో అతని ఫ్యాన్స్ అయి కూడా ఉండొచ్చు. డబ్బులే ఒక మంచంపై పడుకొని ఉన్నాడు, అయినా సరే జీవితంలో విలువలు లేకపోవడంతో, జీవితంలో ఆ డబ్బుని ఏ విధంగా వాడుకోవాలో తెలియకపోవడంతో అదే డబ్బులు అతని యొక్క చావుకి గురయ్యాయి.
కాబట్టి మన పిల్లలకి ఒక చిన్న జీవితంలోనే ఒక మంచి భవిష్యత్తుని ఇవ్వాలని ఒక గొప్ప ఆలోచనతో ఈరోజు శ్రీ స్వామినారాయణ గురుకుల్ స్థాపించడం జరిగింది. అందులో ఈ చిన్న వయసులో మీ పిల్లల్ని మీరు ఇక్కడ జాయిన్ చేయడం ఎన్నో జన్మలలో మీ జన్మ సౌభాగ్యం అయి ఉండొచ్చు. అప్పుడైతేనే మీకు ఇటువంటి స్వామినారాయణ గురుకుల్లో మీ అబ్బాయిని చేర్పించి మీ అబ్బాయిని చదివించి ఒక మంచి సౌభాగ్యం దొరుకుతుంది. కానీ కేవలం ఈ గురుకుల పాఠశాలలో మన అబ్బాయిని ఉంచడం వల్ల అతని జీవితం మారిపోదు. ఎన్నోసార్లు మీకు చెప్తాను, ఒక్క చేతితో మనం ఎప్పుడు శబ్దాన్ని సృష్టించలేం. ఒక్క చేతి అందరి మీ యొక్క కుడి చేతి పైనకి లేపండి, అందరి తల్లిదండ్రులు ఇలా ఊపండి ఒకసారి. ఏమైనా శబ్దం వస్తుందా? ఆ చేతి అలాగే ఉంచండి. 2 చేతులు దగ్గరికి తీసుకున్న ఒకసారి కొట్టండి. చూడండి ఎంత గొప్ప శబ్దం కలిగించిందో. చాలు. ఏంటంటే ఒకవైపు గురుకుల్, మరోవైపు ఎప్పుడైతే మీ తల్లిదండ్రుల యొక్క సపోర్ట్ దొరుకుతుందో అప్పుడు ఇందాక మీరందరూ చప్పట్లు కొడితే ఎంతైతే వినసొంపుగా సౌండ్ వచ్చిందో అంతే విధంగా మనందరం గర్వించేలా మన అబ్బాయి జీవితం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరందరి తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఓపికతో ఇక్కడ కూర్చున్నారు. మీ అబ్బాయి జీవితంలో ఒక మంచి ప్రగతిని తీసుకొని రావడానికి మీ సపోర్ట్ మాతో ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ, మీ అబ్బాయిని మీరు ఏ విధంగా అయితే చూడాలనుకుంటున్నారో విద్యాపరంగా, అతని విలువల పరంగా, అతని ఆధ్యాత్మిక పరంగా, అదేవిధంగా మీ అబ్బాయి 10 మందికి ఆదర్శంగా ఉండాలి, మరియు మీరు పేరు ప్రతిష్టలు నించాలని చెప్పి భగవంతుడి యొక్క పాదాలకు ప్రార్థిస్తూ, మీ అందరికి ఒక మంచి ఆరోగ్యం కూడా ఉండాలని చెప్పి భగవంతుడికి ప్రార్థిస్తూ నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను. జై స్వామినారాయణ. Privilege to have Honorable Sri Chandu Shamshirao Garu, a distinguished space scientist, technology professional, academical leader, and administrator with over 3 decades of experience in India and the USA. He is a former space scientist at ISRO, VSSC, associated with Polar Satellite Launching Vehicle Systems Reliability. He held senior technology positions with NASA and leading US organizations. He served as independent director, Mazzacon Dock Shipbuilders Limited. A passionate educator, motivational speaker, and skill development mentor. As advocate of innovative education, STEM, AI, and experiential learning. We truly honored to have him as with today. I request Sri Chandu Shamshirao Garu to address our parents, and your motivational will make our students to involve in their conceptual learning and enhance in their future. I request please address the parents, sir. Yes, sir. With the blessings of Swamiji's, ఇంత చక్కటి వాతావరణంలో మనకు మాట్లాడుకునే అవకాశం దొరికినందుకు ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, స్వామీజీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు 2-3 ప్రస్తావనలు చేశారు. మన పిల్లలకి నైపుణ్యాలు ఉండాలని, మన పిల్లలకి కుశలత ఉండాలి, కౌశల్యం ఉండాలి అని. దానికోసమే శ్రీ స్వామినారాయణ గురుకులాలు పనిచేస్తున్నాయని కూడా తెలియజేశారు. ఆ విషయాలనే ప్రధానంగా తీసుకుంటూ స్కూలు వారి ప్రయత్నాలు, తల్లిదండ్రుల బాధ్యత, ఇంకా మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అన్నది కూడా మనం మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుంది. ఎవరికైనా నేను కనపడకపోతే వెనుకున్న వాళ్ళు ఎత్తుక్కుంటున్నారు, ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన అని. ఇక్కడ వైట్ షర్ట్ ఉందమ్మా, ఈ స్టేజ్కి లెఫ్ట్ సైడ్ వైట్ షర్ట్ ఉన్న చోట నేనున్నాను. ఓకే, అందరూ చూస్తున్నారా? ఓకే, నేను కనపడకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, మాట ఇంపార్టెంట్. మీరు నా ఈ వైట్ షర్ట్ వైపు చూడండి. అయితే స్వామీజీసు పరంపర గురించి కూడా మాట్లాడారు. మన వేదిక్ టైమ్స్ నుంచి మనకి గురువుల ద్వారా సంక్రమించినటువంటి, ప్రాప్తించినటువంటి ఆ నాలెడ్జే ఈ భారతదేశానికి వెన్నెముక, ఆ నాలెడ్జే ఈ భారతదేశాన్ని నడిపిస్తుంది. అంతేగాని పుస్తకాల్లోనో ఇంకో రకంగానో మన నాలెడ్జ్ లేదు. మనకి మనిషి నుంచి మనిషికి పరంపరలో, గురు పరంపరలో వచ్చినటువంటి నాలెడ్జే స్థిరమైన నాలెడ్జి. అది ప్రపంచంలో ఎక్కడా దొరకదు. కాబట్టి భారతదేశం ఒక యునిక్ పొజిషన్లో ఉంది
అని కూడా మనకు తెలియజేశారు, విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. కాబట్టి మన మీద ఎన్నిసార్లు దండయాత్రలు చేసినా, మన లైబ్రరీస్ పాడు చేసినా, మన స్కూల్స్ పాడు చేసినా, మన విద్యా విధానాన్ని పాడు చేయాలని ట్రై చేసినా స్టిల్ మనం మళ్ళీ మొలకెత్తుతాం. మళ్ళీ ఎక్కడో మన పాత ఆలోచనలు, పురాతన ఆలోచనలు వస్తాయి. మళ్ళీ ఇలాంటి గురుకులాలు వస్తాయి. ఇలాంటి గురుకులాలకు తోడుగా ఇక్కడ చదువుకున్న ప్రతి విద్యార్థి కూడా మళ్ళీ ఇంకొక ఆయన ఏ ఉద్యోగంలోనే ఉండొచ్చు, ఈ భావజాలాన్ని సొసైటీకి అందిస్తున్నారు. కాబట్టి సొసైటీ ఆ మేరకు కరెక్ట్ అవుతూనే ఉంది. అయితే ఇప్పుడు మరి చందు సాంబశివరావు కొత్తగా మీకు చెప్పేది ఏముంది? రోజు స్వామీజీ మీకు చెప్తున్నారు, టీచర్స్ చెప్తున్నారు, మీరందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. యూఆర్ ఆల్రెడీ అవేర్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. మీ పిల్లల్ని ఇలాంటి మంచి స్కూల్లో చేర్చాలనే డెసిషన్కి మీరు వచ్చారు, వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అన్ని రకాలుగా మీకు అన్ని విషయాలు తెలుసు. ఇప్పుడు నేనేం కొత్తగా మాట్లాడాలో నాకు తెలియదు. హవెవర్ నాకు కొంత ప్రస్థానం ఉంది. నేను చిన్న గ్రామంలో చదువుకున్నాను, పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను, తర్వాత NITలో చదువుకున్నాను, తర్వాత ఇంజనీర్గా నేను ఇస్రోలో శాస్త్రవేత్తగా చేరాను. అబ్దుల్ కలాం గారి రోజులు అవి. అక్కడ వేలాది మంది సైంటిస్ట్ పనిచేస్తారు. వాళ్ళ మధ్యలో ఒక యూనివర్సిటీ వాతావరణంలో, ల్యాబ్స్ వాతావరణంలో నేను చాలా నేర్చుకోగలిగాను, చాలా చూడగలిగాను. ఆ తర్వాత అమెరికా వెళ్ళాను. అమెరికాలో యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నాను, PhD వర్క్ చేశాను. మనకి ఇస్రో ఎలాగో అమెరికాలో నాసా అలాంటి నాసాలో పనిచేశాను. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్కి పనిచేశాను, మిలిటరీ వాళ్ళతో పనిచేశాను, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్లో పనిచేశాను. అలా రకరకాల ప్రాంతాల్లో రకరకాల సంస్థల్లో పనిచేశాను. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను. నా ప్రయాణంలో నేనేం చేయగలిగానంటే వేలాది మందితోటి నేను పని చేయగలిగాను. వందలాది మంది టీచర్స్ దగ్గర నేను చదువుకోగలిగాను. వేలాది మంది స్టూడెంట్స్కి నేను పాఠాలు చెప్పగలిగాను, యూనివర్సిటీ స్థాయిలో కానీ ఇంకో స్థాయిలో కానీ. సో వేలాది మంది స్టూడెంట్స్ తెలుసు నాకు, వందలాది మంది ప్రొఫెసర్స్ తెలుసు, వాళ్ళ దగ్గర చదువుకున్నాను. వేలాది మంది స్టూడెంట్స్ తెలుసు, లక్షలాది మంది మన ప్రజానీకం కూడా తెలుసు. ఈ సారాంశాన్ని స్వామీజీ ఏమి ఆశిస్తున్నారో, మీరు ఏది కోరుకుంటున్నారో, మీ పిల్లలకి ఏం చేస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నారో దాన్ని ఒక ఫ్రేమ్వర్క్లోకి మాట్లాడుకోవడానికైతే నాకు అర్హత ఉంది. అలా మాట్లాడుకుందామా? అలా మాట్లాడుకుందాం అనేవాళ్ళు చేయొద్దండి. ఓకే, దీంట్లో న్యూ పేరెంట్స్ అందరూ నాకంటే చిన్నవాళ్ళు అయి ఉంటారు. ఎవరైనా తాత, అమ్మమ్మ, నాయనమ్మలు ఎవరైనా ఉండుంటే నా తోడు వాళ్ళు నాకంటే కొద్దిగా పెద్దవాళ్ళు ఉండుంటారు. మేము చదువుకునే రోజుల్లో అంటే 1970, 80 ఆ టైంలో చదువు చాలా లిమిటెడ్గా ఉండేది. అంటే ఒక్కొక్క క్లాస్కి ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఉండేది. ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచి టీచర్ టీచ్ చేసేవాడు. ఆ టెక్స్ట్ బుక్లో 100 పేజీలు ఉన్నాయి అనుకుంటే టీచర్ 75 పేజీలు చేస్తే మనం చదువుకోక 20-30 పేజీల సారాంశం మనకేమన్నా అర్థమయ్యేది. కానీ అలా చదువుకున్న వాళ్ళల్లో నుంచే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి అనే పేరుతోటి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. ఆ ఉద్యోగాలు కూడా ప్రధానంగా ప్రభుత్వం దగ్గరే ఉండేవి. కాబట్టి వాళ్ళు చేసినా చేయకపోయినా, తెలిసినా తెలియకపోయినా జీవితాంతం ఆ ఉద్యోగంలో ఉండి వాళ్ళు రిటైర్ అయిపోయేవాళ్ళు. కాబట్టి అప్పుడు ప్రధానమైంది నాలెడ్జే. మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే మనకు కొద్దిగా నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి మన నాలెడ్జ్ మన జీవితకాలం వాడుకోగలిగాం. ఆ తర్వాత ఎక్కువ మంది కాలేజెస్, స్కూల్స్ రావడం వల్ల, ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు చదువుకోవడం వల్ల, అనుకున్నంత ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకపోవడం వల్ల ఈ ఉద్యోగాల వేటలో రెండో ప్రశ్న తలెత్తింది. ఆ రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే, నీకు 50 మార్కులు వచ్చినాయి, ఆ అబ్బాయికి 50 మార్కులు వచ్చినాయి. నీకు 60 మార్కులు వచ్చినాయి, ఆ అబ్బాయికి 60 మార్కులు వచ్చినాయి. నీ 50 మార్కులతో నువ్వేం చేయగలవో చెప్పు. ఆ 50 మార్కులతో ఆయన ఏం చేయగలడో చెప్తాడు. అంటే నైపుణ్యం, స్కిల్, నువ్వు ఏమి చేయగలవో చెప్పు అనే మాట వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ ఒక్కటే సరిపోదు, దాంతో నువ్వేం చేయగలవో కూడా చెప్పాలి. రెండో పాయింట్ వచ్చింది.
ఇంకొద్దిగా ముందుకు వచ్చాం మనం. 2010 ఆ టైంకి వచ్చేసాం. 2010కి చాలామంది బాగా చదువుకుంటున్నారు, 80-90 మార్కులు వస్తున్నాయి. చాలామందికి ఆ కాలేజెస్లో నేర్పిస్తున్న స్కిల్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండు సరిపోవు, మీ యాటిట్యూడ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మూడో ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటంటే ఒక విషయం పట్ల మీ అవగాహన, ఒక విషయం పట్ల మీ దృక్పథం, ఒక విషయానికి మీరు ఎలా స్పందిస్తారో ఆ తీరు కూడా అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు విద్యార్థుల్లో నాలెడ్జ్ కావాలి, అందరికీ ఉంది. స్కిల్స్ కూడా కావాలి, అందరికీ ఏదో ఒక రకంగా నేర్పిస్తున్నారు. కానీ యాటిట్యూడ్ కావాలి అన్నప్పుడు యాటిట్యూడ్ అనేది, ప్రవర్తన అనేది వాళ్ళ ఇంటి పరిస్థితులు, వాళ్ళ ఊరు పరిస్థితులు, ఆ కుర్రవాడి స్నేహితులు, ఆ కుర్రవాడి టీచర్సు, అనేక అంశాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తోటి ఒక విద్యార్థి యొక్క ప్రవర్తన ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యాటిట్యూడ్ కోసం మనం టీచర్స్ దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండాలని, స్కూల్స్లో దాని మీద ఫోకస్ పెట్టాలని, ఇంకా మంచి స్కూల్ అయితే మంచిదని, ఇంకా పెద్ద స్కూల్ అయితే మంచిదని, ఇంకో గురుకులం అయితే మంచిదని, మనం నిజంగా దేనికోసం ఇక్కడికి వచ్చాము అంటే పుస్తకాల్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ కోసం కాదు. అది కష్టమేమీ కాదు. పుస్తకాల్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ని బేస్ చేసుకుని ఇది ఇలా చెయ్యాలి, ఇది ఇలా చెయ్యాలి అని చెప్పడం కూడా కష్టం కాదు. అది కూడా అన్ని స్కూల్స్లో నేర్పిస్తున్నారు. కానీ మూడోది అనేది, యాటిట్యూడ్ అనేది అంత ఈజీగా రాదు. కాబట్టి పేరెంట్స్, ఈ విషయం అర్థం చేసుకున్న పేరెంట్స్ చాలా సెలెక్టివ్గా వాళ్ళకి ఎలాంటి స్కూల్స్కి వెళ్తే ఆ పిల్లవాడికి మంచి యాటిట్యూడ్ వస్తుందో ఆ స్కూల్స్కి వస్తున్నారు. అందుకే మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు. మీరు నిజంగా చదువు కోసమనే కాదు, నిజంగా మార్కుల కోసమే కాదు, నిజంగా స్కిల్స్ కోసమే కాదు, దానికంటే ఎక్కువ మూడో డైమెన్షన్ మీరేదో ఆశిస్తూ అది అవసరమని తెలుసుకుని దానికోసం గురుకులం దగ్గరకు వచ్చారు. ఇంతవరకు నా అనాలిసిస్ కరెక్ట్గానే ఉందా? నేను మాట్లాడుతున్నది అదేనా? అంటే నేను మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మీరు వింటున్నారో వినకుండా కూర్చుంటే చాలా ప్రమాదంలో పడిపోతాం, మనకిచ్చిన టైం అయిపోద్ది. కాబట్టి మీరు ఏదో ఒక రకంగా రెస్పాండ్ అవ్వాలి. కాబట్టి నేనే మిమ్మల్ని రెస్పాండ్ అయ్యే విధంగా ప్రేరేపిస్తున్నాను. నేను ప్రేరేపించేదాకా మీరు ప్రేరణ చెందట్లేదనుకోండి, అది కూడా సమస్యే. సో మధ్యలో ఎవరైనా నా వంక చూస్తూ నవ్వుతూనో చెయ్యెత్తుతూనో మంచి పాయింట్ అన్నారనుకోండి, మనం ట్రాక్ మీదే ఉన్నామని అర్థం అవుతుంది. లేదనుకుంటే మనం ఏదో ట్రాక్లో ఉంటాం, మీరు ఏదో ఆశించి ఇక్కడ ఉన్నారు, టైం అయిపోద్ది, తిట్టుకుంటారు. ఐ థింక్ దట్ ఈజ్ వేర్ వీ స్టాండ్. మనకి నాలెడ్జ్తో పాటుగా, నైపుణ్యాలతో పాటుగా యాటిట్యూడ్ కూడా ఉంటే, మంచి బిహేవియర్ ఉంటే, మంచి ప్రవర్తన ఉంటే, చిన్న పెద్ద తేడా ఉంటే, ఫ్రెండ్స్లో ఆడ మగ తేడా తెలిస్తే, నేను ఆ పిల్లవాడు ఈ సమాజంలో చక్కగా బతకగలుగుతాడు, 10 మందికి ఉపయోగపడగలుగుతాడు, మన పేరు నిలబెడతాడు అనేది మన కోరిక. ఈ మూడింటిని కలిపి దే ఆర్ యూజింగ్ ఎ డిఫరెంట్ వర్డ్ కాల్డ్ కాంపిటెన్సీ. అదే కుశలత. స్వామీజీ ఇందాక అన్నారు చూసారా, నైపుణ్యము కావాలి, కుశలత కావాలి. నైపుణ్యాలు, నేను చేయగలను, నేను బాగా చేస్తాను, నేను వెంటనే చేస్తాను అని చాలామంది ముందుకు వస్తారు. కానీ వాళ్ళలో కౌశల్యం ఉందా? సమయానికి తగ్గట్టుగా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని చూసుకుంటూ అది చేయొచ్చా చేయకూడదా, చేస్తే మంచిదా కాదా, ఏ మేరకు చేయాలి అనే విఘ్నత అంటాం చూసాము మనం. విఘ్నత, అది ఆయన విఘ్నతకు వదిలేస్తున్నారా అంటారు. అది చేయాలా చేయకూడదా, ఇప్పుడు చేయాలా రేపు చేయాలా, చేస్తే మంచిదా చేస్తే మంచిది కాదా, చేయకుండా ఉంటే మంచిదా, ఈ విచక్షణ కూడా మనలో ఉండాలి. ఆ విచక్షణ నాలెడ్జ్ ఒక్కటే ఇవ్వదు, ఆ విచక్షణ స్కిల్ ఒక్కటే ఇవ్వదు, ఆ విచక్షణ యాటిట్యూడ్ ఒక్కటే ఇవ్వదు. కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ 3 థింగ్స్, ఈ 3 కలిస్తేనే
ఈ 3 మంచి గురువు ద్వారా మీకు అదేంటో తెలియపరిస్తేనే, మంచి పేరెంటింగ్ ద్వారానే, మంచి సొసైటీ ద్వారానే ఈ 3 కలయిక వస్తుంది మనకి. దానికోసం మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం. దానికోసం ప్రయత్నిస్తున్న పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మీరు ఇలాగే మీ పిల్లల్ని సపోర్ట్ చేయండి, మంచి కోసం సపోర్ట్ చేయండి. వాళ్ళకి ఈ 3 మీద అవగాహన వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళే మిమ్మల్ని కాపాడతారు, మన సమాజాన్ని కాపాడతారు, మన దేశాన్ని కాపాడతారు, మానవాళ్ళని కాపాడతారు. అది లేక, ఇందాక స్వామీజీ గారు అన్నారు చూసారా, ఇది లేక వాళ్ళను వాళ్ళు కాపాడుకోలేకపోతున్నారు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కాపాడలేకపోతున్నారు, వాళ్ళ ఊరిని కాపాడలేకపోతున్నారు. అందుకని వృద్ధాశ్రమాలు వస్తున్నాయి. మన తల్లిదండ్రుల్ని మనం కాపాడుకోలేం కాబట్టి, మన ఊరిని మనం కాపాడుకోలేం కాబట్టి అనాథాశ్రమాలు వస్తున్నాయి. అంతకంటే ఏమీ దాంట్లో సీక్రెట్ లేదు. వృద్ధాశ్రమం రావడానికి మనలో కౌశల్యం తగ్గిపోయింది. ఆర్ఫనేజెస్ రావడానికి మనలో కౌశల్యం తగ్గిపోయింది యాజ్ అ సొసైటీ. ఈ రెండింటిని మనం సరి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సరి చేసుకునే క్రమంలోనే మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాం. ఇవాళ నేను మాట్లాడుతున్న మాట చిన్నపిల్లలకి బహుశా అర్థం కాకపోవచ్చు, వాళ్ళకి ఆ ఫీల్ ఉండదు, వాళ్ళకి అంత అనుభవం ఉండదు, వాళ్ళు దాన్ని ఆస్వాదించలేరు. కానీ పేరెంట్స్గా, గ్రాండ్ పేరెంట్స్గా, టీచర్స్గా, కేర్ టేకర్స్గా ఉన్న మీ అందరికీ నేనేం మాట్లాడుతున్నానో అర్థమవుతుంది. ఇది ఒక అంశం. ఇదంతా చేసిన తర్వాత బాగానే ఉందండి, మా అబ్బాయికి బాగానే ఇవన్నిటి మీద అవగాహన ఉంది, గురుకులంలో బాగానే చెప్తున్నారు, మేము కూడా బాగానే జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాం, మేము మోటివేట్ చేస్తున్నాం, అంతా బాగానే ఉంది. ఐ థింక్ హీఈస్ ఎ గుడ్ బాయ్. ఆ నమ్మకం మాకు వచ్చేసింది. అన్న తర్వాత అదొక్కటే సరిపోదు కదా, మరి రేపు నిజ జీవితంలో ఆయన ఏదో పని చేయాలి కదా. నేను మంచివాడిని అనుకుంటూ ఇంట్లో కూర్చోలేడు కదా. ఆయన ఒక ఉద్యోగం చేయాలి, ఒక ఎంటర్ప్రెనర్ అవ్వాలి, ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలి, ఒక ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి, ఒక యాక్టర్ అవ్వాలి, ఒక ఇంకోటి ఏదో అవ్వాలి కదా. ఆయన అయితేనే కదా ఆయన పని చేయగలుగుతాడు. అది ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అన్న చోట మళ్ళీ మనకి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అది ఎలా చేయాలి, ఎవరు చెప్పాలి, ఎవరు ఏం కావాలి. ఇక్కడ నా అనుభవాన్ని చెప్తాను. నా అనుభవం అంటే యాజ్ ఎ పేరెంట్, నాకు 2 చిన్నపిల్లలు, అంటే అప్పట్లో 2 పిల్లలు. వాళ్ళు యుఎస్లోనే పుట్టారు, యుఎస్లోనే పెరిగారు, యుఎస్లోనే చదువుకున్నారు, యుఎస్లోనే అమెరికాలోనే జాబ్ చేస్తున్నారు. అయితే వాళ్ళ చిన్నప్పుడు, అంటే నాకు ఏం తెలియనితనంలో, మేము కొత్త పేరెంట్స్మే కాబట్టి, మేము అక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి, వాళ్ళ హెడ్ స్టార్ట్ అనే ప్రోగ్రాంలో వాళ్ళ టీచర్సు వీళ్ళతో ఆడుకుంటూ నువ్వు పెద్ద అయితే ఏమవుతావు అంటే అడిగేవాడు. మనకేమనిపిస్తుంది, వాడి మొహం వాడికి ఏం తెలుసు అనిపిస్తుంది. అది హెడ్ స్టార్ట్ ప్రోగ్రాంలో, అంటే ఎల్కేజీ కంటే ముందు, ఎల్కేజీలో, ఫస్ట్ స్టాండర్డ్లో, 10th స్టాండర్డ్లో, మీరు డిగ్రీకి వచ్చినప్పుడు, మీరు పిహెచ్డీకి వచ్చినప్పుడు, అన్ని స్థాయిల్లో కూడా ఒక స్టూడెంట్ మనకు కనిపిస్తే కౌన్సిలర్ కానీ, టీచర్ కానీ, మనలాంటి పెద్దవాళ్ళు కానీ, బంధువులు కానీ, నీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చి నేను ఎవరిని అడగరు. నువ్వు ఏం చదువుకుంటున్నావని ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు పెద్ద అయిన తర్వాత ఏమవుదావు అనుకుంటున్నావు అని అడుగుతారు. వాట్ డూ యూ వాంట్ టు బీ వెన్ యూ గ్రో అప్. చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకి రోజువారీగా చూస్తుంటారు కాబట్టి, టీవీలోనూ రోడ్ల మీద ఎక్కడో చూస్తారు కాబట్టి, నేను ట్రక్ డ్రైవర్ని అవుతానని ఒక ఆయన అంటాడు, నేను పోలీస్ అవుతానని ఒక ఆయన అంటాడు, ఒక ఆయన ఫైర్ ఫైటర్ అవుతానంటాడు, ఇంకేదో ఇలా వాళ్ళది వాళ్ళ డ్రీమ్. వయసు పెరిగే కొద్దీ, అవగాహన పెరిగే కొద్దీ 10+2 అంటే 17-18 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి వాళ్ళల్లో ఒక నిర్దిష్టమైన అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది. నేను సైన్సెస్లోకి వెళ్ళాలని,
నేను ఫైనాన్సెస్లోకి వెళ్ళాలని, నేను ఎకనమిస్ట్ని కావాలని, నేను ఇంకోటేదో కావాలని నిర్దిష్టమైన అభిప్రాయాలు వాళ్ళకి ఏర్పడతాయి. మరి మీరు సైంటిస్ట్ కదండి, మీరు ఇంజనీరింగ్ చేశారు కదా, మీరు ఇంజనీరింగ్లో అడ్వాన్స్డ్ డిగ్రీస్ చేశారు కదా, ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కదా, మరి మీరు ఎప్పుడు మీ పిల్లలకి చెప్పలేదా పలానా కమ్మని? చెప్పుంటే ఏమయ్యేదో నాకు తెలియదు. నేను చెప్పలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమవ్వాలనుకున్నారో అదయ్యారు. దే ఆర్, ఐ థింక్, మెనీ టైమ్స్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్ దెన్ ఐ యామ్. అర్థమవుతుందండి? నేను గనక నా గతాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, నా ప్రస్థానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, నా అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని, మీరు ఇది కండి, మీరు డాక్టర్ కండి, మీరు ఇంజనీర్ కండి, మీరు ఫైనాన్స్లోకి వెళ్ళండి, మీరు అది అవ్వండి, మీరు ఇది అవ్వండి అని కనుక నేను ఫోర్స్ చేసుంటే వాళ్ళు ఏమయ్యేవాళ్ళో నాకు తెలియదు. నేను వాళ్ళు ఏది అనుకుంటే అలా అయితే బాగుంటుందని నేను అర్థం చేసుకున్నాను కాబట్టి ఎర్లీ ఆన్ వాళ్ళు ఎలా కోరుకుంటే, ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే, ఏ స్కూల్కి వెళ్ళాలనుకుంటే, ఏ ఎక్స్ట్రా ట్రైనింగ్ కావాలనుకుంటే, ఏ బుక్ చదవాలనుకుంటే, ఏ టీవీ సీరియల్ చూడాలనుకుంటే అంతవరకు నేను ఫెసిలిటేట్ చేస్తూ వచ్చాను. సో ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీ ప్రాబ్లం విత్ దెమ్. వాళ్ళ టీచర్స్కి ఏం ప్రాబ్లం కాలేదు, వాళ్ళు చదువుకుంటున్న స్కూల్కి ఏం ప్రాబ్లం కాలేదు. ఇద్దరు మంచి స్పోర్ట్స్ మెన్ అయ్యారు. వాళ్ళ హై స్కూల్ లెవెల్లోనూ కౌంటీ లెవెల్లోనూ ఆడారు, మంచి స్కోర్స్ వచ్చినాయి, మంచి కాలేజెస్లో చేరారు, మంచి యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళారు, మంచి కోర్సెస్ డిగ్రీస్ పూర్తి చేసుకున్నారు, వెంటనే ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి. ఒక ఆయన అయితే వాళ్ళ కంపెనీకి 100 years ఓల్డ్ కంపెనీకి ఎలక్టెడ్ పార్ట్నర్ కూడా అయ్యాడు. నేను 60 సంవత్సరాల్లో ఏమి కాలేకపోయానో 32-33 సంవత్సరాల్లో మా పెద్దబాబు అది అయ్యాడు. దాంట్లో నా పాత్ర ఎంతవరకు ఉంది? వాళ్ళ టీచర్స్కి ఆయనకి అనుసంధానం చేయటం, వాళ్ళ స్కూల్ని ఆయన్ని అనుసంధానం చేయటం, ఆయనకి ఏదైనా పుస్తకాలు కావాలంటే తీసుకొచ్చి ఇవ్వటం, మధ్య మధ్యలో టీచర్స్ అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవడం, మధ్య మధ్యలో మనవాడు చేస్తుంది ఓకేనా కాదా చెక్ చేసుకోవడం, అంతవరకే పరిమితం. నేను పలానా కాబట్టి నువ్వు అది అవ్వు అని నేను చెప్పలేదు. నేను పలానా కాలేకపోయాను కాబట్టి నువ్వైనా అవ్వు అని కూడా చెప్పలేకపోయాను. ఇవాళ మన పేరెంట్స్లో ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. నేను గవర్నమెంట్లో పెద్ద ఆఫీసర్ని అయ్యాను కాబట్టి నువ్వు అలా అవ్వాలి, లేదా నేను చిన్నప్పుడు నేను పెద్ద డాక్టర్ని అవుదాం అనుకున్నాను, మా అమ్మా నాన్న నన్ను చదివించలేదు కాబట్టి నేను అవ్వలేదు కాబట్టి నువ్వైనా డాక్టర్ అవ్వాలి. ఈ రెండు తప్పే. ఐ థింక్ బోత్ ఆర్ రాంగ్. మీరు చెప్పడం తేలికండి, బికాజ్ మీ పిల్లలు ఓకేగా ఎట్టగొట్ట బయటకు వచ్చేసారు కాబట్టి మీరు చెప్పడం తేలిక అంటున్నారు అనుకోవచ్చు మీరు. అది నా ఒక్కడి ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు. మీరు యూ కెన్ గో అక్రాస్ ఎనీ డెవలప్డ్ కంట్రీ, యూరోపియన్ కంట్రీలో ఏదైనా చూడండి, గతంలో మనవాళ్ళని చూడండి, మనకి కొత్తగా ఈ మెకాలే సిస్టంలో వచ్చిన ఈ 40, 50, 100 సంవత్సరాల దారిద్ర్యంలో మనం అనవసరమైన కాంపిటీషన్లోకి వచ్చాం. కానీ మనకి గతంలో అలా లేదు, డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఇప్పుడు అలా లేదు. ఈ కుర్రవాడు ఏమవుతాడు అనేది అతని అభిప్రాయం, అతని ఫిజిక్, అతని ఆరోగ్యం, అతని మెంటల్ ఆరోగ్యం, అతని చుట్టుపక్కల పరిస్థితులు, వాటన్నిటిని అంచనా వేసుకుంటూ అతని సైకలాజికల్ ప్రొఫైల్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే అతను ఏమవుతాడో ఏమవగలడో మనకు అర్థమవుతుంటుంది. అలా అవ్వాలని అతను కూడా కోరుకుంటాడు. మీరు అలా కాకుండా ఫోర్స్ చేస్తేనే ప్రాబ్లం అవుతుంది. అది నేచర్. సహజ సిద్ధంగా నేచర్ మనకి కొన్ని ఇస్తుంది అవకాశాలు. భీముడు ఏం చేశాడు? గదతో యుద్ధం నేర్చుకున్నాడు. అర్జునుడు ఏం చేశాడు? విల్లుతో యుద్ధం చేయడం నేర్చుకున్నాడు. అంతేనా? మీరు దాన్ని కొద్దిగా రివర్స్ చేసి చూడండి, వీలవుద్దా? అంటే సహజ సిద్ధంగా భీముడు అతని ఆకారం అనుకోండి, మనసు అనుకోండి, భావజాలం అనుకోండి, అతని కౌశల్యం దేనికి అనుకూలంగా ఉంది? గదతో యుద్ధం చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంది. ధర్మరాజుకు అలా లేదు.
అర్జునుడికి అలా లేదు, కృష్ణుడికి అలా లేదు అన్నది ఎవరు గుర్తించారు? వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమైనా చెప్పారా? నువ్వు వెళ్ళి గద నేర్చుకోమని చెప్పారా? చెప్పినట్టుగా దాఖలాలు ఉన్నాయా? లేవు. వాళ్ళ పరిస్థితిని బట్టి చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి వాళ్ళు పెరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళల్లో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా వాళ్ళ టీచర్స్ కానీ, సమాజం కానీ, మనం కానీ నువ్వు ఏమవుదాం అనుకుంటున్నావు అని అడుగుతూ ఉంటే వాళ్ళు ఏమవుతారో, దాంట్లో వాళ్ళకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, ఎంత సూటబిలిటీ ఉందో, ఏమవగలరో మనకు అర్థమవుతుంది. భీముణ్ణి ఇది చెయ్యని ఎలా ఫోర్స్ చేయకూడదో, అర్జునుడిని నువ్వు అది చేయమని ఎలా ఫోర్స్ చేయకూడదో, ఆ రోజున ఫిజికల్గా మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మన మైండ్, మన బ్రెయిన్, దాని కెపాసిటీ మనకి కనపడదు కాబట్టి మనం అందరూ ఒకటే అనుకుని అందరికీ ఆ 400 గ్రాములు 450 గ్రాముల బ్రెయినే ఉంది కాబట్టి ఎవరు ఏదైనా చేయగలరు అనుకుంటూ మనం కాని దాన్ని కాని వాళ్ళ చేత ఫోర్స్ చేసి చేయిస్తున్నాం. అలా చేయొద్దండి, అలా చేయొద్దు. అంటే ఒక్క రోజులో మనకి ఇది అర్థం కాదు. మనం చెప్పకపోతే పిల్లలకి ఎలా అర్థమవుద్ది అనే స్టాండ్లో ఎక్కువ మంది ఉంటారు. అది మన కల్చర్లో ఉన్నటువంటి ఒక భాగం. తల్లిదండ్రులుగా నాకు ఆ బాధ్యత లేదా? తల్లిదండ్రులుగా నాకు ఆ బాధ్యత లేదా? లేదు టీచర్స్గా వాళ్ళు చెప్పొద్దా? నువ్వు పలానా చదువు అని చెప్పకపోతే పిల్లడికి ఎట్ట తెలుస్తుంది అని ఫోర్స్ చేస్తారు. ఫోర్స్ చేయొద్దు. పిల్లవాడిని అబ్జర్వ్ చేయండి, టీచర్తో మాట్లాడండి, వాళ్ళకి సహకరించండి. వాళ్ళు ఏమవుతారో బ్రహ్మాండంగా తయారవుతారు. రెండవది, నిన్న ప్రధానమంత్రి గారు కూడా మాట్లాడారు, అది లాస్ట్ ఐటమ్, మనకు కూడా టైం అయిపోతుందంట. ఇంకొక అంశాన్ని మెన్షన్ చేసి నేను ఐ విల్ లీవ్ యూ విత్ దోస్ థాట్స్. నిన్న ప్రధానమంత్రి గారు స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మనకి సప్తధారలు 7 రకాలుగా మన దేశాన్ని బలోపేతం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలని ఒక ప్రపోజల్, ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ పెట్టారు మనకి. దాంట్లో ఒకటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఈ సంవత్సరం 1 కోటి మందికి నైపుణ్యాలు ఇచ్చేలాగా మనం ఇమీడియట్గా ట్రైన్ చేసుకోవాలి, లేదంటే చైనాతో ఇతర దేశాల్లో మనం వెనకబడిపోతాము అనే ఆందోళన ఆయనలో వ్యక్తమైంది. ఒకప్పుడు టైప్ రైటింగు, ఆ తర్వాత కంప్యూటర్స్, ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యుగంలోకి వచ్చేసాం. ఇక్కడ చాయిస్ ఏమి లేదు మనకి. మీరు డాక్టర్ అయినా, ఇంజనీర్ అయినా, అకౌంటెంట్ అయినా, యాక్టర్ అయినా, వ్యవసాయదారుడైనా, మీరు ఏమవుతారో అవ్వండి. కానీ మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి, కృత్రిమ మేధ అంటే ఏంటి, కృత్రిమ మేధతో వచ్చే టెక్నాలజీస్ ఏంటి, అవి ఏ మేరకు మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలి, ఏ మేరకు మనం దాన్ని తయారు చేయడానికి రెడీ కావాలి. చిన్నపిల్లలు కాబట్టి వీళ్ళని వెంటనే మీరు ఏదో చేయండి దాంతో అనరు. అది ఏంటో నేర్చుకోమంటారు, అదేంటో చూడమంటారు, అదేంటో మీరు ఉపయోగించుకోవడానికి రెడీ కమ్మంటారు. బై ద టైం వాళ్ళు 10వ తరగతికి, ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేసరికి అలాంటి ఐడియాస్ తోటి మీరు ఇంకేమైనా చేయగలరేమో చూడమంటారు, ప్రాజెక్ట్స్ చేయమంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడున్న ఈ తరం 1వ తరగతి, 2వ తరగతి, 3వ తరగతి దగ్గర నుంచి కూడా మనం కృత్రిమ మేధ వైపుకి అడుగు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు ఏం చదువుకుంటున్నారో చదువుకోనివ్వండి. ఈ గురుకులంలో కూడా వీళ్ళు కూడా కొంత అడిషనల్ వర్క్ దాంట్లో చేయిస్తారు. తర్వాత ఈ దిశగా ప్రయాణం చేస్తున్న కొంతమంది ఎడ్యుకేషనల్ మెటీరియల్ సప్లయర్స్ కూడా ఉన్నారు. మై స్కూల్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు గత 20-30 సంవత్సరాలుగా ఈ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తూ స్కూల్స్కి కావాల్సిన మెటీరియల్ ఇస్తూ వస్తున్నారు. ఐ హ్యాపెన్ టు టాక్ టు దెమ్. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, అన్నీ ఉన్నాయి మన దగ్గర, గవర్నమెంట్ కూడా పుష్ చేస్తుంది కాబట్టి స్కూల్స్లోనూ తల్లిదండ్రుల్లోనూ కొద్దిగా మనం చదువుకోవటం, మన స్కిల్స్ నేర్చుకోవటం, మనం చేయగలగటం, ప్రాజెక్ట్స్ చేయగలగటం, 2-3 కలిసి చేయగలగటం, అది ఏ స్థాయిలోనైనా సరే. వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీకి వచ్చేసరికి వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఎక్కడో ఉద్యోగాల కోసం వెతకకుండా, మా దగ్గర ఒక సమస్య ఉంది, మాకు తెలిసిన సమస్య ఉంది, ఆ సమస్యకి పరిష్కారం మేము ఆలోచిస్తున్నాం, ఆ సమస్యకి పరిష్కారాన్ని మేము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారానో ఇంకో ద్వారానో త్వరగా చేయగలం, దాన్ని మేము సమాజానికి ఇవ్వగలం అనే యాటిట్యూడ్లో ఎక్కువ మంది బయటకు వచ్చారనుకోండి, ఎక్కువ స్మాల్ బిజినెసెస్ బయటకు వచ్చినాయి అనుకోండి, స్మాల్ కంపెనీస్ బయటకు వచ్చినాయి అనుకోండి, ఇక్కడున్న ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా టు స్టార్ట్ విత్ తను ఎంప్లాయ్ అవుతాడు, తన టీంకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాడు, మన ఊర్లో వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతారు,
మ్యాసివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవ్వడానికి 5-10 సంవత్సరాలు పట్టుద్ది. ఈ 5 సంవత్సరాల్లో 10 సంవత్సరాల్లో భారతదేశం డెవలప్డ్ కంట్రీ కాగలదు. 2047 నాటికి, అంటే ఇంకొక 20 సంవత్సరాలు 22 సంవత్సరాల్లో మనం డెవలప్డ్ కంట్రీ అవ్వాలంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి మనం ఈ కొత్త టెక్నాలజీస్ వైపు నడపాలి. వాళ్ళకి మంచి చదువు ఇవ్వాలి, మంచి యాటిట్యూడ్ ఇవ్వాలి, మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేయించాలి. గతంలో లాగా కాదు, ఇప్పుడు ప్రపంచంలో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏ స్పీడ్లో వెళ్తున్నాయో ఆ స్పీడ్లో మనం కూడా వెళ్ళాలని చెప్పేసి నిన్న గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు చక్కగా మాట్లాడారు. వీళ్ళ గురించే మాట్లాడారు. కాబట్టి అది కూడా మీరు ఆలోచన చేసి గురుకులంతో మీరు మాట్లాడి, పేరెంట్స్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ అంటే టీచర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో పేరెంట్స్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంటు. ఇంకా మాట్లాడితే పేరెంట్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మీరు చదువు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, యు ఆర్ ఫెసిలిటేటర్స్. అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది మీరు కల్పించే అవకాశాన్నే టీచర్స్ వాడుకుంటున్నారు, మీరు కల్పించే అవకాశాన్నే గురుకులం వాడుకుంటుంది, మీరు కల్పించే అవకాశాన్నే మీ బాబు పాప వాడుకుంటున్నారు. కాబట్టి మీరు ఫెసిలిటేటర్స్, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, మీరు పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. దేంట్లో? మీ కుటుంబ అభివృద్ధిలో, మీ బాబు అభివృద్ధిలో. మీ కుటుంబం అభివృద్ధి చెందితే, మీ బాబు నిలబడితే ఆయన ద్వారా ఇంకో 10 మంది సహాయపడగలడు. మీ కుటుంబం ద్వారా ఇంకో 10 మందికి సహాయం అందుద్ది. డెవలప్మెంట్ పాత్రలోకి వచ్చేస్తాం. మన ఊరు బాగుపడుతుంది, మన రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది, మన దేశం బాగుపడుతుంది అనే తపనతో ఇవాళ మీరు అంత దూరం ఆలోచించకపోయినా మీరు ఆలోచిస్తుంది అదే. కాబట్టి మీ అందరినీ మరొకసారి అభినందిస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు, స్వామీజీస్కి, మరి ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు ఇక్కడున్న ప్రతి తల్లిదండ్రులు అలాంటి ఆపర్చునిటీ గురుకుల్లో దొరుకుతుందని నమ్మకంతో ఇక్కడ జాయిన్ చేశారు. అండ్ యాజ్ ఫ్రమ్ ద మేనేజ్మెంట్ సైడ్ వీఆర్ ప్రామిసింగ్ ఇట్ దట్ we will put our efforts forward for enhancement of each and every children in the skill enhancements. Thank you sir for giving this wonderful session to all of us. Thank you. Jai Swaminarayan. The stage is ready, the awards are ready. And our G-stars are ready. But remember, this award is not just about marks. It represents effort. It represents improvement. It represents the courage to keep trying. We now begin G-Star Award distribution 1 by our respected Puja Swamijis and Chief Guest. Parents, when your child's name is called, please give them a big round of applause. One of our 2 students got reward from Indian National Talent Search Olympiad. Kollapati Rishik Nanda from 6th Berry, AG 2962, Penumali Sambasiva Rao from 8th Aqua, AE 4292, Jitin Sai Shanmukh from 1st Aqua, Got the first placement and they have awarded with a tab by INTSO. Give a big round of applause for those students. You are clapping itself. Blessings of that particular child. Here we can able to say that the students not only going with this academic curriculum, they're also putting their efforts for these competitive exams outside. Yakshit Raj from 3rd Aqua, Kotasri Sai Hemal from 3rd Aqua, Vedantam Naga Jitendra Srinivas from 3rd Aqua, Katta Dakshit Raj from 4th Aqua, from 9th Berry, Ganga Sai Sri Aditya from 5th Aqua, ఒక్కొక్క నేమ్ 2 టైమ్స్ చదువుకుంటూ టకటకి వెళ్ళిపో. Nandan Vadadi from 5th Aqua, Nandan Vadadi from 5th Aqua, Omkar Venkata Sai from 5th Aqua, Omkar Venkata Sai from 5th Aqua, Damarla Anvit Veera from 5th Aqua, P.
P. Ishwar Kartikeya from 5th Aqua achieved under 19 swimming competition, got first prize. Ishwar Kartikeya from 5th Aqua achieved under 9 swimming competition first prize. Ishwar Kartikeya from 5th Aqua achieved under 19 swimming competition in got first prize. M. Mukesh Bhushan from 5th Aqua. M. Mukesh Bhushan from 5th Aqua. Piyush Nandan from 5th Aqua. I repeat, Piyush Nandan from 5th Aqua. Shehnash Darshi from 5th Aqua. I repeat, Shehnash Darshi from 5th Aqua. Vedansh Valasapalli from 5th Berry. I repeat, Vedansh Valasapalli from 5th Berry. Sandhi Reddy Jay from 7th Aqua. Sandhi Reddy Jay from 7th Aqua. Advait Bhagavatula from 7th Aqua. I repeat, Advait Bhagavatula from 7th Aqua. Gangireddy Satvik Reddy from 8th Aqua. I repeat, Gangireddy Satvik Reddy from 8th Aqua. Gade Venkata Krishna from 8th Berry. I repeat, Gade Venkata Krishna from 8th Berry. Tier 1 completed. అయిపోయిందా ఇంకా ఉందా? ఇంకా 4 స్టూడెంట్స్. ఉందిరా ఇది. जैसे बोलो वैसे बोलना पड़ेगा. क्या क्या बोला? అరే ఉందిరా బాబు. అరే నీకు దేంట్లో వచ్చింది? అరే నువ్వు టైర్ ఉందిరా ఇడు. గణ ప్రవీణ్ కుమార్ 9th బెర్రీ. ఫుల్ ఓమ్కి వచ్చింది సార్. విన్సెంట్ సార్ పేరు. 9th బెర్రీ. ప్రవీణ్ కుమార్ 9th బెర్రీ అచీవ్. ఓంతీష్ పో రే, ఇది టైర్ 1 రా, ఇంకా ఉందిరా. వెంకట కృష్ణ 8th బెర్రీ. అదే లిస్టు టైర్ 1 అనా అయిపోయింది. టైర్ 1 అయిపోయింది కానీ మళ్ళీ ఒకసారి పిలువు. ఓఆర్ నాట్ కమింగ్ వన్స్ అగైన్. కాల్ ఫాస్ట్ నేమ్స్ వరకు పిలువు. జితిన్ సాయి షణ్ముఖ్ ఫస్ట్ ఎక్వా దక్షిత్ ఏది. పిల్లలారా, మీరు మీ బిడ్డను గురుకులానికి పంపించినప్పుడు మీరు మాకు కేవలం ఒక విద్యార్థిని ఇవ్వలేదు. మీ ఆశలను ఇచ్చారు, మీ నమ్మకాన్ని ఇచ్చారు, మీ కళను ఇచ్చారు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మీ బిడ్డను మా చేతుల్లో పెట్టారు. మీరు మా విజయాన్ని కోరుకున్నారు. గురుకులం మాకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది. మీరు మాకు బలాన్ని కోరుకున్నారు. గురుకులం మనకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది. అలాగే మీరు మాకు మంచి భవిష్యత్తును ఉండాలని కోరుకున్నాం. గురుకులం మాకు మంచి జీవితాన్ని అందించుకోవడానికి నేర్పిస్తుంది. విద్య, క్రమశిక్షణ, సంస్కారం, బ్రహ్మ విద్య ఇవన్నీ కలిసిన చోటే గురుకులం. పుస్తకాల్లో జ్ఞానం, జీవితంలో క్రమశిక్షణ, మనసులో సంస్కారం, చేతుల్లో నైపుణ్యం, శరీరంలో బలం, హృదయంలో భక్తి. ఒక విద్యార్థిని మంచి విద్యార్థిగా మాత్రమే కాదు, మంచి మనిషిగా.
And now let's have the glimpse of live music by Akshit and his team. Let us welcome them with a huge round of applause. Chaitanya from 4th Aqua. Gollapalli Leela Venkata Sai Apurv from 4th Aqua, from 9th Aqua. Once again I am repeating from 4th Aqua, M. Abhiram, Heyansh, M. Sri. Congratulate them with the claps. Anaganandan from 5th Aqua, who have achieved a G star. Anaganandan from 5th Aqua. Now the list from 9th Aqua who have achieved the G star. GLBSS Apurv, Gautam Prajwal, PMN Lakshmi Nagakumar, G Bhavadeep, G Munisai Anish, B Vitesh, Yogender Singh Rathod from 9th Aqua. These are the G Star awardees from 9th Aqua. Let's congratulate them with a bang of claps, and I request the band people to congratulate them. Once again, we are repeating 9th Aqua G Star awardees. Gollapalli Leela Venkatasri Apurv, Gautam Prajwal, PMN Lakshmi Nagakumar, and G Bhavadeep. Last but we get ready with the 9th Berry children. B. Mahendra, Kalluri Akash, G. Mani Siva Sai Purushottam, Kota Shashank Mahakalpa, Kolluri Satya Krishna Sai Kaushik from 9th Berry, Rushindhar Reddy, Yam from 9th Berry, and Nutalapati Arnav Veera Chowdhury from 9th Berry, and Muvala Devasai K. Akash, G. Mani Siva Sai Purushottam, Kota Shashank, Kolluri Satya Krishna Sai Kaushik from 9th Berry, Rushindhar Reddy from Sai from 9th Berry. I request all the students, those who are going to participate in pyramids, report at back of dais immediately. Two winners, those who achieved G star in PA1, just two are children, Jaya Venkata Harsha Yam from 9th Chaco and Haricharan Reddy from 9th Chaco. Congratulate these two children with a bang of claps, and I request the band people to congratulate them with the Gurukul band. And I request all the 5th Aqua
Now fifth aqua, those who achieved G star in PA1. అంటే ఇది I think so. Their class teacher they called me. Once I request all the fifth aqua children. Budipudi Haradi from fifth aqua. GS NSR Danush from fifth aqua. Next class fifth berry. Narella Venkata Satya Sai Balaji from fifth berry. Ankem Gnanendra Sai sixth aqua. Those who achieved G star. M Ishant Sai Reddy. Ronit Ranjan. M Ankush Reddy. A Partha Sai Subhash. And Munisai Sashant. These are the G star awardees for PA1. Kanyagiri Gnanasri Bhargav, Baireddy Vedansh Reddy, M Viraj, Ghantasala Somanagaraju, Chintapalli Rajkumar, with the sixth berry children, Katta Varshit Raj, K Gnanasri Bhargav, Somanagaraju, Chintapalli Rajkumar, M Venkatasai Jyoti Ram, and Netagani Band people also. And I request 7th Aqua and Berry children to get ready to receive your appreciation award. M. Lushar Devansh from 7th Berry, T. Sujay, P. Abhinav Reddy from 7th Berry. Once again we are going with 7th Aqua. M. Lushar Devansh from 7th Aqua. T. Sujay from 7th Berry. P. Abhinav Reddy from 7th Berry. And B. Chenchu Gunit from 7th Berry. Let us welcome and congratulate them with a bang of claps. Christy Pati Karthik. I request Christy Pati Karthik from 5th Aqua. Sri Ram Kautilya from 8th Aqua. Request the parent that still title is also that no need to worry, don't come onto the dais. Right? Jagat, sorry. M. Jagat from 8th Berry. Singareddy Nikhilesh Reddy from 8th Berry. And P. Nadeshwar from 8th Berry. These are the